السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز بھائیو، میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے الفاظ نقل کیے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ میں اسی حدیث پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم ہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کیا کرو۔ یہ مختصر سی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جوامع الکلم ہوا کرتے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بہت مختصر لیکن معانی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پہلی نصیحت یہ فرمائی گئی، اتق المحارم اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو۔ حکم ہے تقوی کا۔ تقوی وہ عمل ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، آپ سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا بارہا ہوا ہے۔ عرض کیا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچتے بچاتے درمیان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا بدن کو چبھ نہ جائے، کپڑے کو لگ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ اس دنیا میں چاروں جانب گناہوں کی دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں، نفس اور شیطان ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہوں میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اس طرح زندگی گزارنا کہ آدمی کا دامن گناہوں کی آلائش سے پھنس نہ جائے، اس میں گندگی میں مبتلا نہ ہو جائے،
इस तरह बचते बचाते ज़िंदगी गुजारने का नाम तक़वा है, जिसमें दो चीज़ों को देखना है। अल्लाह के हकाम दो तरह के हैं, मामूरात और मनहियात। जो चीज़ें करने की हैं उनके करने में कोताही न हो, और जिन चीज़ों से बचना है उनसे बचने में कोताही न हो। मौलाना थोड़ा थोड़ा तर्जुमा करते चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत खुतबार परे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি হাদিস তিলাওয়াত করেছেন এবং হযরত বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি হাদিস হযরত ছিলেন জাওয়ামিউল কিলাম। হযরত বলেন জাওয়ামিউল কিলাম হইল ওই কথা শব্দ অল্প কিন্তু অর্থ অনেক ব্যাপক। হযরত বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই হাদিসের আমি আপনাদের সামনে তরজমা, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করব। প্রথম হাদিসের প্রথম শব্দই হইল, প্রথম বাক্য হইল ইত্তাকিল্লাহ হাইসুমা কুন্ত। হযরতে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলছেন, যেখানে থাকো আল্লাহকে ভয় করো। তো হযরত বলেন আল্লাহর ভয় কাকে বলে? রসুল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে হযরত এক আয়াত পড়ে বলেন যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের কাছে সম্মানী ওই ব্যক্তি যার মধ্যে তাকওয়া সবচেয়ে বেশি আছে। এখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন যে হে উবাই ইবনে কাব, সবচেয়ে বড় সাহাবীদের মধ্যে কারি ছিলেন, কোরআনে কারীমের মুফাসসির ছিলেন, বলেন যে তাকওয়া কাকে বলে আমাকে একটু বলেন তো দেখি। তখন উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, এ খলিফাতুল মুসলিমিন, আপনি কি কখনো কণ্ঠকাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটেন নাই, যেই রাস্তার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কাঁটাওয়ালা গাছ ওঠা আছে? হ্যাঁ, অনেকবারই হেঁটেছি। কিভাবে চলেছেন? এমনভাবে শরীরকে সংকুচিত করে, কাপড়কে সংকুচিত করে অগ্রসর হয়েছি যাতে কাপড়েও কাটা না লাগে, শরীরেও কাটা না লাগে। উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হাদা হুয়াত তাকওয়া, এটাকেই তাকওয়া বলে। অর্থাৎ আপনার জিন্দেগি এমনভাবে অতিবাহিত করেন যে এই জিন্দেগির মধ্যে হযরত বলেন যে শরীয়তে কিছু কাজ আছে করণীয়, কিছু কাজ আছে বর্জনীয়। এমনভাবে জিন্দেগি যাপন করা কোনো করণীয় পালন করতে কোনো রকম কমি না হয়, আর এমনভাবে জিন্দেগি যাপন করা যে বর্জনীয় কোনো কাজ আমার দ্বারা হয়ে না যায়। এইভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম মানা, নিষেধাজ্ঞার থেকে বেঁচে থেকে জীবন যাপন করার নাম হলো তাকওয়া। হযরত বলেন যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড় মুত্তাকি। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলছেন, আনা আতকাকুম ওয়া আখশাকুম, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকি, আল্লাহর খাসিয়াতের দ্বারা আমি সবচেয়ে বেশি কি থাকি। কেমনে? যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগিটা এইভাবেই চলতো যে কোনোভাবে আল্লাহ পাকের কোনো নাফরমানি না হয়ে যায়, কোনোভাবে আল্লাহ পাকের কোনো হুকুম মানতে কমি খামি না হয়ে যায়। হযরত বলেন এইভাবে চলার নাম হলো তাকওয়া। इस हदीस पाक में एक लफ्ज़ ख़ास तौर से तवज्जो का है। आप फरमाते हैं अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। इसका मतलब ये हुआ कि माहौल बदलता रहे, सामने के लोग बदलते रहें, हालात बदलते रहें, लेकिन आदमी के अमल में कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। बसा औक़ात लोग अपने आप को अपनी हैसियत उर्फ़ी की हिफाजत के लिए समाज में, मुआशरे में जो हमारी हैसियत है, लोग हमको नेक, पारसा, अल्लाह वाला समझते हैं। इसलिए इनके सामने अगर हम कोई गलत हरकत करेंगे तो हमारी इज़्ज़त पर धब्बा आ जाएगा। इस वजह से लोगों के सामने तो हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, लेकिन जब ऐसे माहौल में पहुंच जाए, सफ़र में हैं, जहाज़ पे हैं, ट्रेन में हैं, दूसरे मुल्क में चले गए जहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, फिर वहाँ अल्लाह का वो खौफ ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से लोगों के सामने, मजमे के अंदर तो हमारा अमल दूसरा होता है, और जब तन्हाई में होते हैं वहाँ हमारे अमल की हैसियत बदल जाती है। ये तक़वा हकीकी तक़वा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ही तक़ुल्लाह हैसु मा कुंता, तुम जहाँ कहीं भी हो, मस्जिद में हो, घर में हो, बाज़ार में हो,
अपनों में हो, अजनबियों में हो, वतन में हो, सफ़र में हो, कहीं भी हो, अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ना है। लोगों के डर की वजह से अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अगर गुनाहों से बचे तो ये अल्लाह का तकवा नहीं है, इसलिए हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो इस हदीस पाक में फरमाई गई है, फरमाया अत्बि'स सय्यअतल हसनत तमहुहा, कोई गुनाह हो जाए तो कोई नेकी कर लिया करो जो उस गुनाह को मिटा दे। क़यामत के दिन आमाल का वज़न किया जाएगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसके नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब होगा, जिसके बुराइयों का पल्ला भारी होगा वो नाकाम हो जाएगा। तो फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो फ़ौरन कोई नेकी भी कर लिया करो जो उस गुनाह को मिटा दे। मगर इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर गुनाह को मिटाने के लिए हर नेकी काफ़ी नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा कि कौन सा गुनाह किस नेकी से मिटेगा। मिसाल के तौर पर नमाज छोड़ दी है तो सदका खैरात करने से माफ़ी नहीं होगी, तौबा करने से भी माफ़ी नहीं होगी। इस गुनाह की तलाफ़ी कैसे होगी? क़ज़ा करो। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नाम अन सलातिन व नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो आदमी सोया रह गया, आँख नहीं खुली या भूल गया, याद नहीं रहा, नमाज नहीं पढ़ी, तो जब याद आ जाए तो पढ़ ले। इस गलती की तलाफ़ी इस तरह है। इसी तरह हुकूकुल इबाद का मामला है, किसी आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँची हमारी ज़ुबान से, या उसका हमने कोई नुकसान कर दिया, माली नुकसान पहुँचा दिया, तो तौबा व इस्तग़फ़ार से या सदका खैरात करने से ये गुनाह नहीं मिटेगा। साहिब हक़ का हक़ अदा करना पड़ेगा, या उसका बदला देना पड़ेगा, या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत से कफ़ारे हैं, कसम तोड़ दी, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। रोज़ा टूट गया, कफ़ारा अदा कर, तो अगर तोड़ दिया कसम, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो ये भी देखना है, उलमाए किराम से मालूम करके, मुफ्तियान एज़ाम की तरफ रुजू करके कि मुझसे फ़ला गलती हो गई है, इससे पाकी हासिल करने का क्या तरीक़ा है, वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे वो गुनाह धुल सके। दो नसीहतें हो गई, अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। नंबर 2, कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन नेकी करो, ऐसी नेकी करो जो उस गुनाह को मिटा दे, जिसमें आम तौर से तो तौबा व इस्तग़फ़ार काफ़ी है, लेकिन जहाँ तौबा व इस्तग़फ़ार के साथ क़ज़ा है, कफ़ारा है, फ़िदिया है, उसकी ज़रूरत तो उसको भी अख्तियार किया जाए। और आखिरी नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, खालिक़िन्नास बिख़ुलुक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का मामला किया करो, क्योंकि अच्छा अखलाक अल्लाह ताला के यहाँ बहुत वज़न रखता है। हदीस पाक में आता है कि नामाए आमाल के अंदर सबसे ज़्यादा वज़न हुस्न खुल्क़ का होगा, अच्छे अखलाक का होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ कुरान पाक में फरमाई गई है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत ऊँचे अच्छे अखलाक के हामिल हैं, और इसी अखलाक की आपने उम्मत को तालीम दी है। सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम इससे रिश्ता जोड़ो। सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे, बदमामली करे तो माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। वअहसिन इला मन असा इलैक, बल्कि अगर कोई बुराई करे तो उसके साथ अच्छाई का मामला करो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, बड़े नफासत पसंद थे। एक मरतबा बैठे हुए थे, एक खादिम या खादिमा खाना लेकर आए, सालन गिर गया उनके ऊपर, मिजाज बदल गया, चेहरा सुर्ख हो गया। उसने फ़ौरन आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा। अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों की तारीफ़ फरमाई है, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, कि अल्लाह के नेक बंदे गुस्से को पी जाते हैं, वह फ़ौरन नॉर्मल हो गए। उसने अगला टुकड़ा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, माफ़ कर देते हैं। फरमाया अफ़ौतु अन्का, मैंने माफ़ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। कुछ एहसान भी फरमाइए। फरमाया अंत हुर्रुल लिवजिल्लाह, जब मैंने माफ़ आज़ाद कर दिया। ये असर तो उन हज़रात के ऊपर अल्लाह के कलाम का, अभी जुर्म किया है, सज़ा के मुस्तहिक़ है, लेकिन उसने अल्लाह की आयत का हवाला दिया, वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले फ़ौरन गुस्सा पी गए, माफ़ करने वाले माफ़ कर दिया। कि कुछ एहसान भी कीजिए, फरमाया तुमको अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया।
ये तीन नसीहतें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए कि अल्लाह से डरते रहो जहाँ कहीं भी रहो। नंबर 2, गलती हो जाए तो फ़ौरन उसकी तलाफ़ी करो, नेकी अख्तियार करो ताकि गुनाह मिट जाए। और नंबर 3, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का मामला करो। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। এরপরে হযরত বলেন যে হাদিসের প্রথম টুকরায় যে বলা হয়েছে যে যেখানে থাকো সেখানেই তাকওয়া গ্রহণ করো, হযরত এটার ব্যাখ্যায় বলেন যেখানে থাকো সেখানেই তাকওয়া এখতিয়ার করার অর্থ হলো এই, আমরা অনেক সময় মাজমার মধ্যে থাকি, আমরা সম্মানী মানুষ, আমরা যদি মানুষের সামনে কোনো অন্যায় করি তাহলে মানুষ আমাদেরকে খারাপ মনে করবে, এই জন্য মানুষের সামনে খুব ভালো থাকি। যখন কোনোখানে সফর করি, বিদেশে যাই অথবা এমন কোনো জায়গায় যাই যেখানে আমাকে কেউ চিনে না, তখন আমার আমল আর ওই রকম থাকে না, আমার পরিচিত মানুষের সামনে যেরকম থাকে। এমনিভাবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় মানুষের সামনে যখন থাকি তখন আমরা ভালো ভালো আমল করি যাতে করে মানুষ আমাদেরকে ভালো মনে করে। যখন আমি একাকী হয়ে যাই তখন আর আমার সেই আমল থাকে না। হযরত বলেন এটা তো আল্লাহকে ভয় করা হইল না, মানুষকে ভয় করা হইল। তো হযরত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাকওয়ার যে নসিহত, এর অর্থ হলো এটা, তুমি একাকী থাকো, মাজমায় থাকো, পরিচিত জনের সঙ্গে থাকো, অপরিচিত জনের সঙ্গে থাকো, যেখানে থাকো সেখানে আল্লাহকে ভয় করো। হযরত বলেন যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নসিহতের দ্বিতীয় টুকরা হলো যখনই শয়তানের ধোকায় কোনো গুনাহ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা নেক কাজ করে দাও, তাহলে ওই গুনাহটা ইন্নাল হাসানাত ইউযহিবনাস সাইয়্যাত, কোরআনে কারীমের মধ্যে আছে যে ভালো কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। হযরত বলেন হাসরের মাঠের মধ্যে তোর পাল্লা হবে, আমলের মাপামাপি হবে, সেখানে যদি তোমার নেক আমল বেশি থাকে নাজাত পাইবা, বদ আমল বেশি থাকলে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই নেক আমল দিয়ে বদ আমলটা মিটায় ফেলো। এই ক্ষেত্রে হযরত এখানের ব্যাখ্যা করেন যে নেক আমল দিয়ে বদ আমল মিটানোর অর্থ এই নয় যে যে কোনো বদ কাজ যে কোনো নেক আমল দিয়ে মিটাইয়া দিব। হযরত মিসাল দেন যে কেউ নামাজ পড়লো না, বাস তার কাছে টাকা আছে, 1 লাখ টাকা দান করে দিল, যাও 1 বছর নামাজ পড়লাম না, 1 লাখ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। হযরত বলেন এটা হবে না, যেমন পাপ তেমন কি করতে হবে, নেক আমল করতে হবে। হযরত বলেন নামাজ যদি কাজা হয়ে থাকে, হাদিসে পাককে উল্লেখ করে হযরত বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তুমি যদি নামাজ ভুলে যাও যখন তোমার স্মরণ হয় তখনই আদায় করে নাও। এর অর্থ হলো এইটা যে নামাজ যদি আমার কাজা হওয়ার মতো অপরাধ হয় তাহলে নামাজ কাজা করতে হবে। এমনিভাবে কারো হক যদি আমি নষ্ট করি আর আমি 100 রাকাত নফল নামাজ পড়ি তাহলে এটা এই নামাজে আমার এই বান্দার হক আদায় হবে না। হযরত বলেন বান্দার হক আদায় করতে হবে, তার হক তাকে দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিতে হবে। হযরত বলেন এইভাবে যেই গুনাহ যেই রকম পরিমাণের হবে, কোনো রোজা কাজা হয়ে গেছে আপনি সদকা দিয়ে দিলেন, এটার দ্বারা রোজার গুনাহ আপনার মাফ হয়ে যাবে না। রোজার কাজা এবং কাফারা যদি থাকে উলামা একরামের কাছে জিজ্ঞেস করে। হযরত একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন, উলামা একরামের কাছে জিজ্ঞেস করে। আমরা অনেকে মনে করি যে গুগলে চার্জ দিলেই বুখারী শরীফ আইসা যায়, তিরমিজি শরীফ আইসা যায়, মাসলা মাসাইল আইসা যায়, আলেমকে জিজ্ঞেস করার কি দরকার? এটা যদি হইতো তাহলে আমরা তো গুগলে চার্জ দিলে সকল রোগের ব্যবস্থাপনাও আইসা যায়, তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কি দরকার? হযরত বলেন যে আলেম ওলামাদের কাছে জিজ্ঞেস করে মাসলা মতো কোন গুনার আপনার মাফ করতে হলে কোন আমল করতে হবে সেটা জেনে করতে হবে। আখিরি নসিহত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব জায়গার মধ্যে সৎ ব্যবহার। হযরত বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে হাসরের মাঠে মিজানের পাল্লায় আমলের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে হসনে আখলাক, মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সবচেয়ে বেশি আসমানের নিচে জমিনের উপরে সদ্ব্যবহারকারী ছিলেন। কোরআনে কারিমে হযরত বলেন ইন্নাকা আলা খুলুকিন আযীম, আপনি ছিলেন খুলুকে আযীমের অধিকারী। তো খুলুকে আযীম কাকে বলে? হযরত এক হাদিস বলছেন সিলমান খাতাআক ওয়াফু আম্মান যালামাক ওয়া আহসিন আলা মান আসাআ ইলাইক, যে তুমি সম্পর্ক গড়ো ওই ব্যক্তির সঙ্গে যেই ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, এটা হলো সদ্ব্যবহার। তুমি মাফ করে দাও ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি তোমার উপরে অত্যাচার করলো, এটা হলো সদ্ব্যবহার।
তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করলো তাকে তুমি ইহসান করো, তাকে তুমি অনুকম্পা করো। হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা ঘটনা দিয়া বুঝান যে কিভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয়। ওনার এক খাদেম ওনাকে ওযু করাইতে যায় লোটা পায়ের উপরে ফেলে দিয়েছিলেন, ব্যথা পাইছিলেন, খুব রাগ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের খাদেমও ছিলেন এরকম, সঙ্গে সঙ্গে কাযিমিন আল গাইজ কোরআন শরীফের আয়াতের একটা টুকরা, যে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি নিজের রাগকে প্রশমিত করে, রাগ প্রকাশ করে না। সঙ্গে সঙ্গে হাসানে বসরি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, আমি তোমার জন্য এই গুসাকে হজম করে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে ওই খাদেম বলেন, ওয়াল আফিনা আনিন নাস, গুসায়নে দেখাইলেন না, মাফ করছেন কিনা সেটা তো বললেন না। সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, তোমাকে মাফ করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওই খাদেম আয়াতের শেষ টুকরা বললেন, আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। আল্লাহ তো আপনাদেরকে মাফেনে করলেন, ইহসান তো করলেন না। তখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আমি তোমার উপরে ইহসান করলাম, তোমাকে আজাদ করে দিলাম। এই হলো হোসনে আখলাক। হোসনে আখলাক এটার নাম না যে আমি আমার সঙ্গে যে ভালো ব্যবহার করে তার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করলাম, এটা হোসনে আখলাক নয়। আমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করলো তার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করলাম, আমার থেকে যে রিশতা ছিন্ন করলো তার সঙ্গে আমি রিশতা জোরে দিলাম, এটা হলো সদ্ব্যবহার। আমাকে যে ক্ষতি করে তার আমি উপকারের চেষ্টা করলাম, এটা হলো সদ্ব্যবহার। হযরত বলেন যে এটাই ছিল রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত এক হাদিসের শিক্ষা। যে শিক্ষাটা যদি আমাদের মধ্যে আনি, তাকওয়া যেখানে থাকি সেখানেই আল্লাহকে ভয়। মানুষের ভয়ে নেক আমল করা বদ আমল থেকে বেঁচে থাকা নয়, আল্লাহর ভয়ে বদ আমল থেকে বেঁচে থাকা। এবং কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সেটা মাফ হইতে পারে এমন কোনো নেক আমলের দ্বারা ওই গুনাহকে মেটানোর চেষ্টা করা, এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ওইভাবে যেই সদ্ব্যবহার করতে আমাদেরকে পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান।